Example 7. If tan alpha equal to 1 upon square root of x in bracket x square plus x plus 1, tan beta equal to square root of x whole divided by square root of x square plus x plus 1, and tan gamma equal to square root of x raised to minus 3 plus x raised to minus 2 plus x raised to minus 1, then show that alpha plus beta equal to gamma. Now tan gamma means tan alpha plus beta. Now use here formula tan A plus B equal to tan A into tan B, tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. तर इथे आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. ह्या फॉर्म्युला मध्ये आपल्याला A इक्वल टू अल्फा अँड B इक्वल टू बीटा घ्यायचा आहे. A इक्वल टू अल्फा अँड बीटा इक्वल टू B. Now put here A equal to alpha, B equal to beta. Tan A means tan alpha plus tan B means tan here beta whole divided by 1 minus tan alpha into tan beta. Now we know that in question tan alpha equal to 1 upon square root of x in bracket x square plus x plus 1. Put here tan value of tan alpha and tan beta is square root of x whole divided by square root of x square plus x plus 1. Therefore tan alpha is 1 upon square root of x in bracket x square plus x plus 1, and tan beta is square root of x whole divided by x square plus square root of x square plus x plus 1 whole divided by 1 minus tan alpha is 1 upon square root of x square plus x plus 1, and tan beta is square root of x divided by x square plus x plus 1. आता इथे हे मल्टिप्लिकेशन आहे आणि इथे ऍडिशन आहे, आणि ह्या मल्टिप्लिकेशन आणि 1 ची इथे सबट्रॅक्शन आहे. 1 मायनस आहे इथे, आणि इथे आता आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून ऍडिशन करून घेऊ आणि इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून सबट्रॅक्शन करून घेऊ. म्हणजे अपूर्णांकाची जशी आपण बेरीज करतो आणि वजाबाकी करतो त्याप्रमाणे करायचे. तिरकस गुणाकार 1 into square root of x square plus x plus 1 means x square plus x plus 1 plus square root of x into square root of x in bracket x square plus x plus 1 means square root of x in bracket whole divided by multiplication of these two terms. डिनॉमिनेटरला ह्या दोन्हींचे मल्टिप्लिकेशन लिहायचे. x in bracket x square plus x plus 1 and x square plus x plus 1 whole divided by, आता इथे डिनॉमिनेटरला आपल्याला काय करायचं आहे, परत सबट्रॅक्शन करण्यासाठी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे. 1 into इथे मल्टिप्लिकेशन आहे त्याच्यामुळे ह्याची न्यायची मल्टिप्लिकेशन गुणिले 1. 1 into square root of x in bracket x square plus x plus 1 into square root of x square plus x plus 1 means minus 1 into square root of x means x and whole divided by multiplication of these two bracket, that is x in bracket x square plus x plus 1, and another term is x square plus x plus 1. आता इथे आपल्याला काय दिसतं की ह्याचा डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरचा डिनॉमिनेटर इथलं आणि डिनॉमिनेटरचं डिनॉमिनेटर हे सेम आहेत. म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स इन ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इथे पण तेच आहे, आणि इथे मल्टिप्लिकेशन इथे पण मल्टिप्लिकेशन आहे स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1, म्हणून हे डिनॉमिनेटर दोन्हीकडले कट होतील.
The remaining terms are, now these are remaining terms. Square root of x square plus x plus 1 plus in square root of x into x in x square plus square root of x square plus x plus 1. And denominator la x in bracket square root of x in bracket x square plus x plus 1 into square root of x square plus x plus 1 minus square root of x. आता इथे स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इथे पण आहे एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1. तिथे आपण स्क्वेअर रूट ऑफ हा जो एक्स आहे तो बाहेर घेऊ, म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स हा स्क्वेअर रूट एक्स आणि हा स्क्वेअर रूट एक्स इक्वल टू एक्स होणार आहे. Therefore square root of x square plus x plus 1 plus x in bracket in a square root of x square plus x plus 1 whole divided by, तो डिनोमिनेटर ला स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 आहे आणि इथे स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1 आहे. इथे पण एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 आहे. मग इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1. मग फक्त इथे स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स राहणार आहे आणि ह्या दोन्हींचं मल्टिप्लिकेशन हे पण स्क्वेअर रूट मध्येच आहे, हे ब्रॅकेट सुद्धा स्क्वेअर रूट मध्येच आहे, हे पण स्क्वेअर रूट मध्ये आहे, इक्वल टू ह्या दोन्हींचं मल्टिप्लिकेशन एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स. आता ह्याच्यातून काय कॉमन निघते ते बघायचं. आता ह्याच्यातून हे कॉमन निघते, हे कॉमन निघते, या दोन्हीकडे आहे. तसं तिथं एक्स स्क्वेअर आहे, इथे पण स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स आहे आणि इथं पण स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स आहे. तर हे कॉमन निघेल. हे आपण कंसाच्या बाहेर घेऊ. आता हे आपण कंसाच्या बाहेर घेऊ. स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 in bracket 1 plus x whole divided by, इथे स्क्वेअर रूट ऑफ x कॉमन घेऊ and in bracket x square plus x plus 1 and minus 1. आता इथे 1 1 कट होतील. ही टर्म आपण कशी लिहू शकतो, इथे x प्लस 1 करू, इथे x प्लस 1 and square root of x square plus x plus 1 whole divided by square root of x. आता इथून आपण x कॉमन घेऊ आणि इन ब्रॅकेट x प्लस 1. हे इथे मल्टिप्लिकेशन आहे, इथे पण मल्टिप्लिकेशन आहे. आता हा आणि हा ब्रॅकेट कट होईल. x plus 1 कट होतील. मग स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, आता हा एक्स आपण स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये घेऊ, म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब होणार आहे. एक्स क्यूब, एक्स मीन्स व्हॉट, स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर. आता स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स क्यूब ने ह्या प्रत्येक टर्मला आपण डिवाइड करू. देअरफॉर आणि एका स्क्वेअर रूट मध्ये आपण घेऊ एक्स स्क्वेअर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. आता इथे एक्स क्यूब आहे, इथे एक्स स्क्वेअर आहे, इथला एक्स कट, 2 एक्स कट होतील आणि 1 अपॉन एक्स राहील. इथे 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर राहील आणि इथे 1 अपॉन एक्स क्यूब. And 1 upon x means x raised to minus 1. 1 upon x square means x raised to minus 2. 1 upon x cube means x raised to minus 3. Therefore, x raised to minus 1 plus x raised to minus 2 plus x raised to minus 3. Therefore, it is also equal to x raised to minus 3 plus x raised to minus 2 plus x raised to minus 1. And it is equal to tan gamma. Therefore alpha plus beta equal to gamma.